ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୁତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ ବହିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କବୀର ଦାସ କେ ଦୋହେ। ତ ପିଲାମାନେ କବୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଇତିହାସ ବହିରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭଜନ ଲେଖୁଥିଲେ, ଜଣାଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଦୋହାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୋହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ପଢ଼ିଦେବା। कवि परिचय कबीर दास। संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। तो से 1398 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले। से वे एक ऐसे संत थे जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी रचनाएं आज भी लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। तो से एमिति जणे व्यक्ति थिले अर्थात संत थिले जे कि करट रे कपड़ा बुणुथिले एवं मनरे कविता बुणुथिले। अर्थात एठी जो कविता बा दोहा गुड़िक आमे पढ़िबा सेगुड़ा से मनरे ही मने मने ही लिखिथिले एवं तांको रचना गुड़िक कबीर ग्रंथावली रे ही संगृहीत अच्छी। कबीर दास के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि लोगों के दैनंदिन जीवन में काम आते हैं। इन दोहों को साखी भी कहते हैं। ये दोहे उनके ज्ञान और अनुभव के साक्षी हैं। तो तांको लिखित दोहा गुड़िक साक्षी मध्य कुहाଯାଏ कारण ଏହି दोहा गुड़िक तांकर ज्ञानर साक्षी अटंती। एवं कबीर दासଙ୍କ दोहा बहुत प्रसिद्ध कारण कबीर दास दैनंदिन जीवन में आसुଥିବା କିଛି परिस्थिति କିଛି भी असुविधा ताहाकु नहीं ही दोहा लिखुथिले। इन दोहों को कबीर की रचनाएं हमें जीवन में सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। कबीर दास जो दोहा गुड़िक लिखिथिले ताहा आमको जीवन रे एक भल मनीष एवं सत्य को बुझीबा पई लिखिथिले बनेमार आउ एक सत्यवादी मनुष्य बनेमार प्रेरणा भी देता है दोहा गुड़िक। तो चलो यही दोहा गुड़िक पढ़िबा। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद दऊ खड़े तो कबीर दास कहउछंती जे गुरु अछंती एवं गोविंद अछंती दुई जण छिड़ा होइछंती। काके लागो पाए काके कहिले काहाकू काहाकू आमे गोड़ धरी नमस्कार करिबा पाए कहिले नमस्कार करिबा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु हेउछंती सर्वश्रेष्ठ कारण गुरु निज ज्ञान माध्यम गोविंद दियो बताए गोविंद को पाखकू जीवार रास्ता बतैछंती। तो पिला माने जदि भाब तुमर कौनसी शिक्षक नहीं तेबे तुम भगवान को विषय केमती जानिबो। तेणु कबीर दास एठी कहउछंती जे जदि भगवान एवं गुरु आमना सामने ठिया होइछंती तेबे आमे गुरुंको पाद प्रथमे स्पर्श करवा उचित। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। कबीर दास पुणी तांको द्वितीय पंक्ति कहिछंती जे साधु एपरी हेबा दरकार केउपरी जैसा सूप सुभाए। सूप कहिले कुला जेपरी सूपर प्रकृति कुलार प्रकृति धारण करबा साधु दरकार। जेमतिकी कुला जेतेबेले देखिबो चाउल जेतेबेले आमे कुलारे पाछोड़ू सेतेबेले ताहा जो चाउल भल एवं भल चाउल गुड़ी को रखिदिए एवं जो गुड़ाक अदरकारी पदार्थ जमती काठी कुटा ताकू उड़े दिए। सेहीपरि आमर साधु एपरी हेबा दरकार जे समस्तंकु भल भल ज्ञान देव एवं
ନିଜ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ଯେମିତି ଅଦରକାରୀ ଗୁଣ ଯେମିତିକି ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଏହିପରି ଅହଂକାର, ଏହିପରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु ଶୀତଲ ହୋଇ। କବୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ବାଣୀ ଆମକୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ମନର ଆପା ହଜେଇଯିବ। ଆପା କହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାଣୀ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମନର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଣୀ କହୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଭଲ ବାଣୀ କହୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ସେହି ଭଲ ଲାଗିବା ଗୁଣକୁ ଶୀତଳତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଭଲ ବାଣୀ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ତାର କବୀର ଦାସଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଖଜୁର ଖଜୁର କହିଲେ ଖଜୁରୀ ଗଛ, ତ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖିବ କେତେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ସେ ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପନ୍ଥୀକୁ ଛାୟା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଟୋଇକୁ ସେ ଛାୟା ଦେଇପାରେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନାହିଁ, ଛାୟା କୁଆଡ଼ୁ ଦେବ? ଫଲ ଲାଗେ ଅତି ଦୂର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଫଳ ବହୁତ ଦୂରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବୀର ଦାସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଗୁଣକୁ ନେବା, ତେବେ ଦେଖ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଉପକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଧନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହାରି ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର ଉପକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଫଳଦାୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଧନୀ। ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କାହାରି ସେବା କରିପାରିବା ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମର पुण्य। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छबाए बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ନିନ୍ଦକ ନିନ୍ଦକ କହିଲେ ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦା କରେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେମିତିକି ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅସଲି ଶିକ୍ଷାଟା ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିନ୍ଦକ ଯିଏକି ଆମର ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିନ୍ଦା କରେ ନା, ଖାଲିରେ ତ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିନ୍ଦା କରେ ତା'ର ନିନ୍ଦାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଲା ସେଇ କାମକୁ ଆମେ ଭଲସେ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ସେହିପରି ନିନ୍ଦକ ଏହି କବିତାରେ କବି କବୀର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନିନ୍ଦକ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ସିଏ ଆମକୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରେନି, ସେ ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ଦେଇଥାଏ। ନିନ୍ଦକ ନିୟରେ ରଖିଏ ଆଙ୍ଗନ କୁଟି ଛବାଏ। ତ କବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପାଖରେ ରଖ ନିନ୍ଦକଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୁଟିଆ ନିର୍ମାଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ପାଖରେ କୁଟିଆ ନିର୍ମାଣ କର, କୁଟିଆ ସଦୃଶ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରେ ରଖ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରେ ରଖ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ବିନ୍ ପାନି ବିନ୍ ସାବୁନ ବିନା ନିର୍ମଲ କରେ ଶୁଭାଏ। ସେ ଆମର ଶୁଭାଏ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବକୁ ବିନା ପାଣି ଏବଂ ବିନା ସାବୁନ ବିନାରେ ନିର୍ମଳ କରିଦେବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଯାଉଥିବା ନିନ୍ଦା ଆମକୁ ବିନା ପାଣି ଏବଂ ବିନା ସାବୁନରେ ହିଁ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ, କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଭଗବାନ, କାକେ କହିଲେ କିସକେ ମାନେ କାହାର, ବଲିହାରୀ କହିଲେ ନ୍ୟୋଛାୱର,
ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସୁଭାଇ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ, ଥୋଥା ସାରହୀନ, ଯାହାର କୌଣସି ହିଁ ସାର ନାହିଁ। औरन दूसरे और अन्य लोग, ପନ୍ଥୀ ପଥିକ ବାଟୋଇ, ନିଅରେ ନିକଟ ପାଖରେ ରଖିବା। ଦୋଉ ଦୋନୋ, पाय पाम यार पैर, पाद, सूप, अनाज फटकने का साधन, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୁଲା। गही रहे, ग्रहण कर लेता है, आपा अहंकार गर्व, शीतल शीतल या ठंड, निंदक निंदा करने वाले, दूसरों का दोष ढूंढने वाले। तो ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାର କବି ପରିଚୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କଲେ। ଆର ପାଠରେ ଆମେ ବାତଚିତ କେ ଲିଏ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟି ପୁରା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।